نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung pengajian kita dalam tajuk Kitab al-Umur al-Manhi anhu, kitab perkara-perkara yang dilarang, di bawah tajuk bab haram mengumpat dan suruhan menjaga lidah
Ada surah Yasin. Itu pada baca Yasin. Ya, kuning. Hadis yang ke-1529. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Bilal ibn al-Harith al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang yang bercakap dengan satu kalimah. Satu kalimah di sini dengan arti satu ayat. Satu kalimah maksud satu perkataan. Satu ayat, satu kata-kata. Kerana ada ketika satu perkataan itu dimaksudkan kepada ayat yang sempurna, seperti kalimatul ikhlas ataupun kalimatul syahadah, perkataan syahadah, ataupun satu syair, sekumpulan syair disebut sebagai kalimatu fulan, kalimah si fulan, perkataan si fulan, sedangkan itu bukan perkataan, itu ayat yang banyak. Qasidatul burdah, qasidah burdah contohnya yang dikarang oleh al-Imam Al-Busairi rahimahullah, dikatakan kalimah si fulan. Jadi seseorang yang bercakap satu perkataan atau satu ayat yang Allah redha, yang Allah suka, yang Allah setuju dengan kata-kata itu, kata-kata yang menyebabkan Allah redha, dia duk sangka perkara itu kecil, perkataan itu, tetapi perkataan itu mengundang dan membawa kepada Allah redha, nescaya Allah menuliskan baginya disebabkan perkataan itu akan keredaan Allah sehingga hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang berkata dengan satu kata-kata yang menyebabkan Allah murka, dia tak sangka pun perkataan itu Allah murka kepada dia, lalu Allah tuliskan baginya disebabkan perkataan itu akan kemurkaannya sehingga hari kiamat, sehingga hari bertemu Allah. Jadi hadis ini menjelaskan bahawasanya ada orang dia bercakap, dia duk sangka perkara itu kecil, tetapi ia adalah perkara besar di sisi Allah. Sama ada yang dia sangka itu perkara kecil, yang biasa, yang baik, yang kecil, tetapi ianya besar dan mulia dan diredai oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang bercakap benda yang salah, dia menganggap kesalahan kecil sahaja terhadap ucapan itu, tetapi ia adalah kesalahan yang besar yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dituntut agar bertaubat dan beristighfar setiap hari. Takut perkataan yang kita pernah cakap, tulisan yang pernah kita tulis, perbuatan yang pernah kita buat
terjerumus ke dalam murka Allah dan dosa, supaya Allah bersihkan kesalahan yang mungkin terjadi disebabkan kata-kata kita, tulisan kita, perbuatan kita. Takut termasuk dalam perkara yang Allah murka. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau meneliti terhadap setiap perbuatan, setiap perkataan dan perbuatan. Alaika bitta'ammuli wattadabburi fi kulli qawlin wa fi'lin. Hendaklah kamu memerhatikan, membuat kajian yang mendalam, ambil berat sungguh-sungguh terhadap setiap perkataan dan perbuatan yang ingin engkau lakukan. Apakah perkataan yang ingin kita cakapkan, perbuatan yang ingin kita lakukan itu sesuatu yang mengundang murka Allah wal'iyazubillah atau mengundang redha Allah? Kita kena fikirkan. Jangan kita berasa apa kita nak cakap, kita cakap. Apa berasa kita nak tulis, apa kita tulis. Apa maklumat yang sampai kat kita, semua kita nak sebarkan. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berbohong apabila dia bercakap setiap yang dia telah dengar. Apa yang kita dengar, kita semua nak cerita kat orang. Apa maklumat yang sampai kat kita, semua kita nak sebar kat orang. Ini berlaku kepada orang yang menggunakan media sosial hari ini. Kadang-kadang semua tulisan yang masuk dalam grup dia, semua klip video yang masuk dalam grup dia, semua dia nak hantar ke grup lain tanpa dia tapih dulu. Sesuai perkataan ini aku sebarkan, sesuai kata-kata ini aku sebarkan, sesuai yang aku sebarkan ini ucapan 2-3 minit daripada si fulan. Kadang-kadang hak kita sebarkan tu, orang hak sebar tu yang terima bukan tahu hak cakap tu siapa. Kadang-kadang hak cakap tu orang yang aliran Syiah lah, aliran Wahabi lah, aliran-aliran yang pendengar kadang tak boleh pilih, tak boleh timbang. Si fulan yang bercakap nampak tajuk dia cakap ni okey, sebang. Kawan-kawan hak terima kadang-kadang kawan yang bercakap tu sendiri pun tak betul. Kemarin pun ada orang sebang, dia bercakap satu tajuk, kawan yang bercakap tu sendiri pembenci kepada ilmu tasawuf. Dia kata ilmu tasawuf ni lebih kotor daripada ayat acak. Tapi bila dia bercakap bab lain, orang tengok, oh kata-kata ni elok, orang sebang hak terima tu kata, oh bagus ustaz ni. Tak tahu kata kawan tu pun tak betul. Apabila dia membuat kenyataan, dia tak tarik balik, dia menyatakan ilmu tasawuf lebih kotor daripada ayat acak. Dan orang yang sama juga menyatakan orang yang belarak pada hari Maulidur Rasul, baca selawat sambil belarak, serupa dengan Hindu belarak hari Taipusam. Kenyataan itu amat berbahaya. Orang lupa beberapa kenyataan orang sedemikian yang boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat apabila dia menghina ilmu tasawuf. Bila dia menghina orang selawat sambil belarak pada hari Maulidur Rasul yang menjadi tradisi dan amalan yang mulia. Bila dia bercakap satu bab yang tak ada kaitan, kita nampak, oh hebat ni ustaz ni, bagus cakap, kita duduk sebab. Orang pun hak tak tahu dengar kata-kata tu elok, cari pula video-video lain dalam YouTube
untuk dia dengar terpengaruh dengan aliran Wahabi yang dibawa oleh ustaz tu. Bahaya. Kita nak hantar klip video ke orang tengok hak cakap tu, orang yang bawa aliran betul itu pun salah. Setengah kita bukan kira, oh tajuk ni dia bercakap okey, kita hantar. Orang bila dengar kata-kata dia betul satu tajuk, nak tengok kata-kata tajuk lain lagi. Kadang-kadang tajuk hak dia dengar, dia tak tahu nak tapih, tak tahu nak pilih. Tajuk yang dia kata itu tajuk yang membawa kekeliruan kepada masyarakat. Yang ni kita duk pesan dalam grup kita, nak hantar klip video, tengoklah hak hantar hak cakap tu orang yang diri dia pun tak gelong betul. Kerana kita bertanggungjawab di akhirat di sisi Allah terhadap apa yang kita hantar dan ustaz mana yang bercakap yang kita sebarkan. Kenapa kita bagi tahu macam ni? Kerana dalam bab mengumpat ni kita akan jumpa mengumpat yang dibenarkan. Seperti orang tu mengaji kepada seorang ustaz, ustaz tu fasik, ustaz tu bid'ah, ustaz tu tak betul, kita tolong habaq ustaz ni hang jangan mengaji kat dia. Kerana dia tak betul. Kita sebut nama ustaz yang tak betul itu, kita nama dia mengumpat yang dibenarkan. Nanti kita akan jumpa 6 jenis mengumpat yang dibenarkan. Salah satunya apabila kita memberi amaran kepada umat Islam daripada keburukan, seperti apabila kita melihat seseorang penuntut ilmu yang berulang alik menuntut ilmu kepada seorang guru yang fasik atau guru yang buat bid'ah, kita takut mudarat menimpa penuntut ilmu itu, maka kita nasihat pada dia dan kita jelaskan keadaan guru yang tak betul itu, untuk kita menasihati pelajar jangan duk ambil kepada guru yang tak betul itu. Ada dalam Riyadhus Shalihin. Saya baca dia punya matan dia supaya kita boleh faham kenapa bila muncul klip-klip video daripada penceramah-penceramah tertentu yang kita peringat tak sesuai yang nibuh dalam grup ni. Kerana orang yang duduk dalam grup tu bukan dia tahu ke semua ustaz ni cakap betul ke salah. Kita tolong hantar. Imam Nawawi rahimahullah sebut, idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Ada 6 jenis mengumpat yang dibenarkan. Yang keempat, apabila kita melihat, yang keempat, tahzirul muslimin, memberi amaran kepada umat Islam minasyar, daripada keburukan, wa nasihatuhum, dan menasihat umat Islam daripada terlibat dengan keburukan. Macam mana contoh dia? Contoh yang diberikan, idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'. Apabila ia melihat seorang penuntut ilmu agama berulang alik kepada seorang ahli bid'ah atau fasik, atau seorang fasik, ya'khudhu anhu al-ilma, mengambil ilmu daripada guru yang fasik, guru yang bid'ah, wa khafa an yatadarrara al-mutafaqqih bidzalik, dan dia takut menimpa mudarat kepada penuntut ilmu itu, fa alaihi nasihatuhu bi bayani halih, hendaklah dia menasihati pelajar itu dengan menjelaskan guru ini tak sesuai kamu ambil ilmu, dengan tujuan untuk nasihat. Kerana penuntut ilmu kadang tak tahu nak pilih dan nak tapih maklumat yang disampaikan dan aliran orang yang menyampaikan maklumat itu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, kawan-kawan kita dalam grup tu juga penuntut ilmu, kita nak sampaikan ilmu kita mungkin tak pandai, kita tolong hantar ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah. Tapi penceramah kita hantar tu alirannya aliran yang salah.
kawan kita dalam grup tu mungkin ada 100 orang. Dengar ceramah daripada seorang penceramah itu, tajuk yang A yang kita hantar elok dah. Tapi bila dia nak dengar tajuk B, tajuk C, tajuk D, tajuk kedua ketiga, dia cari lagi dalam YouTube ceramah guru yang sama daripada tajuk-tajuk yang lain, kadang-kadang kena tajuk yang membawa perpecahan, menghukum dengan hukum yang berat. Daripada 100 yang kita hantar, mungkin seorang dua akan terpengaruh dengan ustaz itu melalui klip video yang lain, akan menyebabkan kita punca ustaz tu, kita punca pelajar itu terpengaruh dengan aliran yang berbahaya. Jadi kita nak hantar tengok. Saya pun hari-hari orang duk hantar klip video masuk. Saya tengok, oh ustaz ni tekat kita baca dengar seorang-seorang. Lepas tu kita delete buang, padam buang. Tak sadut hantar pergi kat orang lain. Kalau boleh kita jawab isu yang dia hantar. Tapi kalau orang yang tak ada asas agama yang kukuh, kadang dia dengar, oh bagus ucapan ni, dia pun hantar semua kat orang. Esok kawan terima tu, nak dengar tajuk lain pula, buka tajuk lain pula, ustaz yang sama. Tak tahu tajuk tu adalah tajuk yang tak sesuai untuk dia terima. Saya beritahu contoh sebenarnya, so, kenapa? Kerana kemarin dulu orang duk hantar video seorang ustaz, saya tak sebut nama pun orang tahu dah ustaz tu. Dia pernah buat kenyataan satu ketika dulu, ilmu tasawuf ni lebih kotor daripada ayam acak. Kenyataan ini amat berbahaya, menghina ilmu tasawuf. Sedangkan kalau kita baca satu kitab tasawuf, tak saya tengok banyak lah. Buka satu kitab tasawuf, nama dia Risalah Al-Mu'awanah, karangan Al-Imam Ibn Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Kita dapati ilmu tasawuf, ilmu yang cukup murni, cukup penting. Kita buka kitab tasawuf yang ringkas sudah. Kalau kitab Melayu ni penawar bagi hati, atau kitab Mau'izatul Mu'minin, atau kitab Hidayatus Salikin, Sayyidus Salikin, kitab-kitab yang diajar oleh ulama-ulama kita dalam bidang tasawuf, Ihya Ulumuddin dan sebagainya, adalah kitab yang bagus. Tiba-tiba disebut ilmu tasawuf lebih kotor daripada ayam acak, ilmu yang kotor. Maka kenyataan sedemikian mengelirukan orang biasa. Orang mengaji dia tahu kenyataan ni tak betul. Orang mengaji dia tahu ilmu tasawuf ni ilmu yang wajib fardu ain ke atas setiap diri seseorang, kerana ia termasuk di dalam hadis al-ihsan. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Islam ilmu tauhid, Islam ilmu fiqh, iman ilmu tauhid, ihsan ilmu tasawuf. Dan kita mengaji di dalam kitab, ada kitab tajuk dia Husnul Talattuf fi Bayan Wujub Suluk Ilmi Tasawuf, karangan Al-Hafidh Al-Ghummari rahimahullah. Tajuk dia kewajipan seseorang mempelajari ilmu tasawuf. Jadi ada seorang ustaz dia kata ilmu tasawuf kotor. Satu video lagi bahaya juga. Dia kata belarak hari Maulid Rasul sambil baca salawat, serupa Hindu belarak hari Taipusam. Hindu belarak hari Taipusam buat ajaran sesat. Orang Islam belarak hari Maulid Rasul baca salawat adalah satu amalan yang baik. Jadi disamakan baca salawat sambil belarak dengan Hindu belarak dalam hari Taipusam mereka. Ini juga kenyataan yang amat berbahaya. Dia punya tak suka sambut Maulid Rasul sampai dia kata sedemikian. Kita lupa kenyataan itu yang pernah keluar beberapa tahun lepas. Hari ini dia bercakap bab lain. Kita tengok bab tu okey. Kita tukar forward klip video tu kepada banyak grup. Tu baru seorang, tak kira ustaz-ustaz lain lagi. Jadi apa kita nak cakap, kita kena fikir Allah suka kan tak suka,
Apa kita nak tulis, kita kena fikir, kita kena teliti. Allah suka ke Allah murka. Apa kita nak sebarkan dalam handphone kita siang dan malam, kita kena perhati. Guru yang bercakap ini, tajuk yang dia bercakap satu, guru yang bercakap ini, apakah guru yang berada dalam aliran yang diamalkan oleh kebanyakan umat Islam dunia, ataupun kebanyakan orang Islam di Malaysia, atau sebaliknya. Kalau guru tu aliran liberal, aliran Syiah, aliran Wahabi, aliran memisahkan agama dengan kehidupan, tak sah duk hantar kat orang. Tekat kita baca, kalau kita nak jawab, kita jawab, tak mau jawab, kita padam. Kita hantar, saat ni orang hak terima tu 100 orang, mungkin 10 orang tak reti timbang, 90 mungkin boleh. Hak 10 tu akan terpengaruh dengan aliran kawan yang hantar, yang orang yang kita hantar itu. Sebab itu kita peringat dalam grup kita, ceramah kawan ni tak sadut hantar. Saat ni keliru orang kampung, keliru kawan-kawan kita yang lain. Apa hukum kita peringat lagu tu? Kita dah baca dalam Riyadhus Salihin. Boleh peringat kepada penuntut ilmu tentang bahaya mengaji kepada seorang penyampai ilmu sekiranya penyampai ilmu itu membawa aliran yang bid'ah. Dalam bab mengumpat yang kita sedang pelajari dan kita akan jumpa tajuk itu. Baik. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, alaika bitta'ammuli wattadabbur. Hendaklah kamu perhati fi kulli qawlin wa fi'lin. Hendaklah kamu teliti, kamu fikirkan, kamu timbang dulu setiap kata-kata yang kamu nak kata dan setiap perbuatan yang kamu nak lakukan. Faqad yakunu fi jaz'in wa tasakhutin wa tadhunnuhu fatadhunnuhu tadarru'an wa ibtihala. Kemungkinan kamu duk anggap tu benda bagus, kata-kata yang berbentuk ibtihal, harapan dan doa dan rintihan kepada Allah, sebenarnya kata-kata itu membawa kemurkaan Allah. Kemungkinan kata-kata itu berbentuk, perbuatan itu berbentuk riak. Kamu duk berasa itu perbuatan yang terpuji. Wa yakunu fi riya'i mahdhin wa tahsabuhu hamdan wa syukra. Mungkin perbuatan kamu itu perbuatan nak tunjuk ke orang riak, tapi duk merasa perbuatan yang terpuji. Au da'watin linnasi ilal khair fata'udu al-ma'asi ta'at. Ataupun perbuatan itu kamu anggap satu dakwah, satu seruan, satu dakwah kepada kebaikan, sebenarnya ia bukan dakwah tapi dia berbentuk maksiat. Jadi tulisan yang kita hantar kadang-kadang kita rasa ni benda baik, sebenarnya ia satu dosa. Klip video yang kita hantar kita duk rasa ni satu dakwah yang mulia, sebenarnya satu dakwah kepada keburukan, satu ajakan kepada keburukan. Kerana kita tak perhati dah. Orang yang hantar tu dia sendiri pun kadang-kadang tak betul. Kalau orang tanya, awak ustaz cakap aku tu nak ambil mana bukti kita kena hantar kata-kata daripada guru yang betul? Kenyataan daripada Sahih Muslim, di awal Sahih Muslim menyatakan, mengeluarkan kenyataan daripada Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kalau guru kamu itu jenis Syiah, mungkin dia cakap tentang pentingnya cinta ahli bait, sampai satu masa dia akan bawa penghinaan dan laknatnya kepada para sahabat. Mula dia bawa, dia main perasaan kita supaya kita cinta kepada ahli bait. Lepas tu dia akan cerita ahli bait ni kena zalim, kena naya dengan para sahabat. Dia rampah jawatan khalifah yang sepatutnya dapat kat Sayyidina Ali,
Tak tahu Sayyidina Abu Bakar yang pergi ambil, Sayyidina Umar pergi sambung, Sayyidina Osman pergi ambil pula dah. Lah baru sampai kat Sayyidina Ali. Maka 3 sahabat ni buat zalim kepada Sayyidina Ali. Dia rampas jawatan khalifah. Maka 3 orang sahabat ni perlu dilaknat kerana buat perkara salah. Itu aliran yang berbahaya, Syiah, yang disebut sebagai Syiah Imamiyah, Ja'fariyah dan sebagainya, yang tak boleh kita ambil ilmu daripada guru yang melaknat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu satu contoh. Yang lain pun sama. Ambil ilmu daripada guru yang sikit-sikit bid'ah, sambut maulid Rasul bid'ah. Yang nu bid'ah, kita tolong sebab. Kawan hak terima, bukan dia tahu, kadang-kadang dia pun terpengaruh. Kemarin saya ada siapa hantar bertanya satu soalan. Seorang ustaz, nama apa ustaz tu? Dia kata tak ada lepas sembahyang ni baca Fatihah. Lepas sembahyang 5 waktu tak kena baca Fatihah. Yang kita duk wirid baca Fatihah apa? Lebih kurang tu kenyataan tu. Dia tanya, kita duk wirid lepas sembahyang, luar sembahyang nak baca Fatihah kan, nak baca Yasin kan, baca Quran 30 juzuk. Dah habis sembahyang dah. Tapi dia kata tak ada. Takat yang saya jumpa, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah tulis dalam kitab dia, boleh baca Fatihah dalam wirid lepas sembahyang. Kitab tu ada di rumah saya, dia Ustaz. Jadi Imam Ibn Hajar kata boleh baca, dia kata tak boleh. Kita nak pegang Imam Ibn Hajar kan, nak pegang hak Ustaz tu. Macam Habib Umar rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Habib Umar ni kalau ikut aliran sebahagian orang Wahabi, dia kata pemuja kubur. Pemuja kubur ni tak betul ya. Wahabi kata Habib Umar tak betul. Tapi guru kita Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala, tuan guru kita yang mulia, kata Habib Umar ni ulama besar yang alim. Syekh Ali Jumaah hafizahullah, mantan mufti Mesir, buat satu kenyataan, Habib Umar ini salah seorang wali daripada wali Allah. Ketika Habib Umar pergi ziarah dia dalam ceramah dia di masjid di Mesir, dia kata dalam majlis itu kita sedang dihadiri oleh salah seorang wali-wali Allah. Dalam majlis kita, sekejap kita akan dengar dia ceramah. Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia keluar cerita dalam satu ceramah dia tentang pujian Habib Syekh Ali Jumaah kepada Habib Umar. Wahabi kata Habib Umar tak betul. Syekh Ali Jumaah kata Habib Umar ni wali Allah. Wahabi di Kelantan pula, ada seorang orang tanya dalam forum dia, dulu masa kamu nak rot Syiah, kamu rot dengan fakta, buka kitab Syiah, kamu jawab kitab Syiah. Pasal apa main tentang para habaib, kamu tak buka kitab, tak rot, tak tolak dengan kitab mereka. Dia jawab, dia kata Habib ni bukan karang kitab pun, kitab tak ada. Sedangkan Habib Umar seorang, dia karang kitab lebih kurang 100 buah. Boleh pergi jawab kat orang awam, kata Habib ni tak ada kitab dia karang. Dikritik para habaib duk ziarah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kitab yang dikarang oleh Habib untuk menceritakan boleh ziarah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ada satu kitab nama Nailul Maqsud fi Mashru'iyyati Sayyidina Hud alaihi salatu wassalam, karangan Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, lebih daripada 300 muka surat. Tiba-tiba dia kata tak ada kitab.
dia tak jumpa kitab itu, ataupun dia nak mengelirukan orang biasa yang tak baca kitab. Seolah-olah Haji bin Umar ni jahil, tak ada kitab yang dia karang. Seolah-olahnya dia buat perbuatan yang salah kerana tak ada rujukan yang mereka buat. Sedangkan kitab ziarah Nabi Hud lebih 300 muka surat dikarang oleh Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah. Habib Umar itu sendiri hafizahullah mengarang kitab lebih kurang 100 buah. Dan saya memiliki kitab itu sebahagian besar dah. Puluhan kitab yang saya miliki, sebahagian saya beli, sebahagian dihadiah sendiri oleh Habib Umar ke saya ketika saya ziarah beliau. Jadi menceritakan kepada orang awam Habib Umar ni tak ada kitab yang dia karang, itu satu dakwaan yang palsu. Buka dalam YouTube, buka dalam Google, jumpa karangan-karangan Habib Umar bin Hafiz. Buka dalam YouTube bagaimana guru kita Tuan Guru Syekh Nuruddin hafizahullah sambut Habib Umar di Ma'had An-Nur di Janda Baik, pernah sambut di Bogor, dan puji Habib Umar seorang yang ilmu yang banyak. Dan dalam satu ceramah dia bagi peringatan, kita jangan duk lawan, duk menentang orang-orang yang mulia macam Habib Umar. Kerana dibimbangi menentang orang alim ni, dibimbangi akan ditimpakan kematian yang buruk. Su'ul khatimah wal'iyazubillah. Duk lawan orang baik-baik ni, hukuman dia su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kita semua nak husnul khatimah, kematian yang baik. Maka kita jangan lawan orang dekat dengan Allah. Imam Abdullah Al-Haddad bagi amaran, kalau tak silap dalam kitab Nasaih Diniyah, menentang para wali Allah, menentang orang dekat dengan Allah ni mengundang kematian yang buruk. Jangan kita guna lidah menghina wali Allah. Jangan kita guna menulis tulisan yang menghina wali Allah. Jangan kita terlibat dengan golongan yang menghina wali Allah. Kerana akibat yang buruk iaitu kematian yang buruk, wal'iyazubillah. Kita semua nak kematian yang baik, jangan kita lawan wali Allah. Mana hadis tak bagi lawan wali Allah? Hadis Bukhari. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menentang wali aku, sesungguhnya aku mengisytiharkan, aku memerangi orang tersebut. Siapa lawan orang dekat dengan aku lawan dengan dia. Allah Ta'ala ingat sedemikian dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis Qudusi. Jangan kita buat benda ringan, kita duk tulis tulisan yang menentang orang dekat dengan Allah, kita duk sebab penyebaran yang mengajak manusia menentang orang dekat dengan Allah, yang menghina orang dekat dengan Allah. Habib Ali Zainal Abidin, orang mulia, murid kepada Habib Umar, mengajak di Kuala Lumpur. Dia pergi ziarah kubur, orang tulis pemuja kubur. Orang hina dia, orang fitnah dia. Buh dalam YouTube. Yang tengok puluh-puluh ribu penonton. Kawan yang tulis tu, kalau tak pergi minta maaf dengan dia, dia bersalah. Memfitnah dengan tulisan yang salah. Menziarahi kubur, perkara yang dituntut oleh syarak. Memuja kubur, perkara yang salah. Orang pergi ziarah kubur, baca doa, minta pada Allah, bukan minta ke ahli kubur, dituduh sebagai pembuat benda salah. Jadi kita dapati bahawasanya tulisan yang dihantar hari ini dalam handphone kita, klip video yang dihantar dalam handphone kita, kalau kita tak pandai nak tapih, jangan kita sebarkan. Kita tanya orang dulu, klip video ni sesuai ke tak saya sebarkan? Kata-kata dia benar ataupun salah. Takut kita sebar benda yang
tak boleh disebarkan, yang kita bertanggungjawab di akhirat kelak. Jadi tajuk kita baca ni nampak simple, nampak senang, tapi dia memberi amaran kepada lidah yang kita nak bercakap, jari yang kita nak tulis, yang kita nak sebarkan, terutama melalui alat-alat komunikasi yang kita miliki, yang hari-hari masuk dalam poket kita, dalam handphone kita. Lah ni kita berhenti mengaji Ustaz. Saya minta maaf, saya mula lewat sikit tadi. Pukul 9, 10 saat lagi kita berhenti mengaji, kita buka handphone kita lagi, macam-macam tulisan yang masuk. Maka bukan semua yang masuk itu kita perlu sebarkan. Nampak jadi baik, sebar segera. Nampak tak jadi baik, hentikan sampai dekat kita. Jangan kita sebar, sama ada tulisan ataupun klip video tertentu yang kita nak sebarkan kepada orang ramai. Kita sendiri nak kena tapih dengan pengajian kita, dengan guru yang kita mengaji. Takut kita sebar benda yang membawa mudarat kepada pendengar-pendengar yang lain. Hasil daripada, akibat daripada kita, setiap yang masuk semua kita nak sebar. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pembohong apabila dia bercakap setiap yang dia dengar. Kita dengar 10 patah, bukan 10 patah tu kita boleh habang kat orang. Kita dengar 100 ucapan, bukan 100 kita boleh semua cakap. Kita kena pilih hak baik, hak tak baik kita simpan pada diri kita dan tak perlu disebarkan. Mungkin kita berhenti mengaji pukul 9 sampai pukul 11 ni, masuk 20 klip video. Mungkin yang kita boleh sebar tu 5, 15 lagi tak payah sebar. Jangan masuk 20 kita hantar ke orang. Mungkin masa kita berhenti mengaji 2 jam ni, masuk tulisan dalam grup WhatsApp kita 100 tulisan. Mungkin yang kita sebar 99, satu lagi tak boleh sebar. Mungkin kita boleh sebar 90, 10 lagi tak boleh sebar. Jangan masuk 100, hantar 100. Kena tapih sama. Takut kita sebar itu kata-kata yang tak betul, ataupun pemberi kata-kata itu aliran yang tak betul, yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada pendengar ataupun pembaca yang kurang ilmu dalam meneliti daripada siapa dia nak ambil ilmu itu. Jadi ulama menjelaskan dengan tegas. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah menyebut dengan jelas, dan kata-kata Imam Ibn Sirin itu rahimahullah itu dinukilkan oleh Imam Muslim dan diletakkan di pendahuluan kitab Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, hendaklah kamu perhatikan daripada siapa kamu nak ambil agama kamu. Jadi contoh saya bagi tak Ustaz. Kalau Habib Umar itu dikeji dan dihina oleh musuh dia, dihina oleh orang Wahabi yang kata dia tak betul, bahkan dipuji oleh guru-guru kita, dipuji oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Hafizahullah, dipuji oleh Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Hafizahullah, dipuji oleh almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, dipuji oleh Syekh Ali Jum'ah. Guru-guru kita yang mulia puji mereka yang aliran lain keji dan hina. Kita nak ikut siapa? Ikutlah guru kita yang mulia, yang menyanjung mereka. Yang puji itu Syekh Ali Jum'ah, yang puji itu Syekh Nuruddin, Tuan Guru Syekh Nuruddin Hafizahullah. Mereka lebih reti pada kita, ilmu mereka lebih banyak pada kita. Mereka lebih tahu menilai siapakah pendakwah yang perlu kita ambil kata-kata hikmah dia, siapakah mereka yang perlu kita tolak. Syekh Sya'rawi rahimahullah, ulama yang dipuji di negara Mesir. Ulama-ulama sedemikian, kalau kita boleh dapatkan klip video dia yang diterjemah dalam bahasa Malaysia, mungkin seminit, mungkin 3 minit, mungkin 5 minit, kita sebar kepada masyarakat, itu lebih kukuh daripada klip video yang sampai kat kita. Kadang-kadang orang cakap tu, kita tengok pun kita tahu dia sendiri pun tak betul, nak perbetul masyarakat.
Tapi jenis-jenis itu tak berapa banyak. Klip video yang disampaikan oleh ulama-ulama besar, yang disampaikan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Ulama yang masih hidup yang kita nak rojok pun kadang-kadang tak berapa ramai dah. Jadi walaupun begitu, kita kena ada satu pegangan. Bukan semua klip video yang sampai aku boleh terima maklumat dan aku sebarkan. Bukan semua tulisan yang masuk dalam handphone aku boleh sebarkan. Aku kena tapih. Jadi Imam Ghazali pesan rahimahullah, alaika bitta'ammuli wat tadabbur fi kulli qawlin wa fi'lin. Naklah kamu teliti, kamu kaji dulu, kamu fikirkan dulu, apakah sesuai kata-kata ini aku ucapkan, apakah sesuai perbuatan ini aku lakukan, apakah sesuai klip video ataupun tulisan ini aku sebarkan. Kalau 100 masuk, 100 sebar, kadang-kadang berbahaya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Secukuplah seseorang itu dianggap berdusta dan berbohong apabila dia suka bercakap semua yang dia dengar. Semua 100% dia dengar, semua cakap ke orang. Tak, daripada 100 kita dengar, mungkin hak sesuai bercakap itu 90 saja. 10 lagi tak boleh bercakap. Daripada 100 WhatsApp yang masuk, mungkin yang kita boleh sebar tertentu 70, 80. 20 lagi tak boleh sebar. Daripada 15 klip video yang masuk, mungkin kita boleh sebar 5, 10 lagi tak boleh sebar. Kita jangan pakai hentak ke semua. Kerana takut orang yang kita hentak dimudaratkan oleh apa yang kita hentak. Kadang-kadang kita cakap sikitnya kita anggap ni benda kecil. Hadis kata depan mata kita. Satu perkataan yang kita cakap, satu kata-kata yang ringkas, yang mengundang redha Allah, kita rasa kecil. Allah redha apabila tiba akhirat kelak. Sebaliknya, satu perkataan yang Allah murka, kita rasa kecil saja, sikit saja perkataan itu, kita tidak bertaubat, Allah Ta'ala murka pada hari akhirat kelak. Wal'iyyazubillah. Jadi hadis ini memberi peringatan, walaupun perkataan itu kita anggap remeh, jangan kita amat remeh. Kalau benda baik, walaupun kecil yang kita bercakap, dia ada nilai yang mulia. Kalau benda jahat, walaupun sepatah, dua patah yang kita bercakap, walaupun kecil dan sikit, dia ada nilai di sudut kemurkaan dan keburukan. Oh, klip video saya hantar ni hanya 2 minit saja. Tulisan yang saya hantar ni hanya 3 baris saja. 3 baris kah? 1 minit kah? Kalau baik, sebarkan sebanyak-banyaknya. Kalau tak baik dan tak sesuai disebarkan, padam, jangan sebar. Bahkan grup yang kita masuki, kalau selalu sangat duk hantar yang buruk, yang jahat, kita keluar daripada grup itu. Kita padam buang. Jangan kita duk terus-menerus bergaul dengan kawan-kawan yang isi dalam grup itu perkara yang Allah murka. Kawan-kawan kita kadang dia bukan tahu. Kadang tahu tapi duk hantar hak tak sesuai. Kita dah nak mati, nak masuk kubur, dia duk hantar hak dosa, hak lara, hak sia-sia, tak ada manfaat. Kita tahu pasal grup kita banyak, grup sekolah rendah satu, grup sekolah menengah, grup universiti. Hak universiti grup ni tu pun 1-2 grup ada. Hak sekolah menengah grup ni 1-2 grup juga. Hak sekolah rendah grup ni, selalu hak sekolah rendah tu dihantar. Kita nak tengok bersegan. Tak ada manfaat, mudarat. Sebab lepas pada sekolah rendah, kita pikuk ni, dia pikuk ni. Kita masuk aliran jadi ustaz, dia masuk aliran tak jadi ustaz, dia hantar cara dia. Kita left group, dia masuk balik. Tapi ada yang manfaat, kita ambil, sebarkan. Tak ada manfaat, kita hentikan. Jangan sampai kita penyambung benda-benda yang tak betul. Jadi kita hidup di zaman banyak grup. Tulisan dalam Facebook jangan pakai hantar ke semua. Tulisan dalam WhatsApp jangan pakai hantar semua. Kerana ada yang memudaratkan kalau kita hantar. Hadis bagi tahu kepada kita, satu perkataan yang kita bercakap, kita berasa kecil, ia Allah murka, membawa kepada kemurkaan Allah pada hari kita meninggal dunia.
kalau kita tidak bertaubat dan beristighfar terhadap kesalahan yang muncul daripada perkataan yang kita ucapkan tadi. Kadang-kadang pasal kita bercakap sendiri, kadang-kadang kita tolong sambung hak orang lain bercakap melalui penyebaran yang kita sebarkan dalam grup yang kita miliki. Jadi saya ulang banyak kali bagi ingat, kerana kita sedang berada di zaman suka sebar maklumat. Tak salah sebar maklumat kalau setelah kita tapih, setelah kita tanya orang, maklumat ni sesuai ke tak saya hantar? Kerana saya takut kalau saya hantar benda tak sesuai, benda salah, akhirat esok saya bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sampai hantar, sedangkan hak sampai itu ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Jadi Imam Ghazali rahimahullah pesan sedemikian. Jadi dalam hadis ini, di antara pengajaran yang disebut oleh ulama, fadlul kalimatit tayyibah allati yuqsadu biha wajhullah ta'ala. Kelebihan bercakap yang baik, yang ikhlas kerana Allah. Wa kaifa anna Allah ta'ala yaktubu liqailiha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Bagaimana Allah menuliskan keredaannya kepada hamba yang bercakap itu sehingga hari kiamat. Kita bercakap atau kita sebarkan percakapan orang yang Allah redha. Apabila perkataan yang kita ucapkan itu atau perkataan yang kita sebarkan itu merupakan kalimatun tayyibah, kata-kata yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus, ceramah-ceramah yang bagus, fatwa-fatwa yang bagus yang kita sebarkan melalui tulisan ataupun ucapan. Allah redha kat kita, yang itu kita harapkan. Dan pengajaran yang seterusnya, at-tahdzirus syadid, amaran yang berat terhadap kata-kata yang Allah tak redha, kata-kata yang Allah murka pada hari kiamat. Jangan sampai kita bercakap perkara yang Allah murka dan kita sebarkan tulisan dan kata-kata yang Allah murka. Jadi pengajaran besar daripada hadis ni, kelebihan bercakap yang baik dan menyebarkan yang baik, dan keburukan bercakap yang buruk dan menyebarkan yang buruk. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, haddithni bi amrin a'tasimu bihi, haddithni bi amrin a'tasimu bihi. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sampaikan hadis kepadaku, ceritakan kepada aku tentang satu perkara yang aku boleh berpegang dengan kata-kata itu. Baginda menjawab, qul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Summa istaqim, kemudian hendaklah kamu beristiqamah, hendaklah kamu tetap pendirian di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan yang buruk. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling engkau takut memudaratkan aku? Baginda memegang lidah baginda dan baginda bersabda, ini riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yang kamu takut menimpa mudarat kat saya, punca daripada apa? Rasulullah kata, punca ni, lidah ni. Jadi jaga lidah kamu, jangan cakap benda yang Allah murka, kerana dia penyebab menimpa mudarat dan siksa ke atas kamu kalau kamu bercakap benda yang Allah murka. Hadis ini bermula dengan permintaan seorang sahabat,
wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku satu perkara. A'tasimu, saya nak berpegang. Dalam Quran kata, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa berpegang dengan Allah, sesungguhnya dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat lain kata, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. A'tasimu mula dengan hamzah, diiringi dengan ain, diiringi dengan ta, diiringi dengan sad, diiringi dengan mim. A'tasimu. Kalau kita baca Quran jumpa perkataan yang macam ni, kita nak kena jaga tang huruf ta. Kenapa huruf ta kena jaga? Kerana dia berjumpa dengan sad. Sad huruf tebal, ta huruf nipis. Jangan sampai kita silap, kita pi baca ta tebal kerana berjumpa dengan sad yang tebal. Jangan kita baca a'tasimu, a'ta. Sini bukan a'ta, sini a'ta. Ta nipis, sad tebal. Jadi jangan baca tebal siap-siap. A'tasimu bihi, a'ta salah. A'ta yang betulnya. Kalau kita mengaji tajwid, satu kitab nama dia Matan Jazariyah. Imam Jazariyah peringat kat kita tentang beberapa perkataan yang bila berjumpa huruf nipis dengan huruf tebal, jangan kita tebalkan huruf nipis disebabkan dia duduk sebelum huruf tebal. Contoh dia nama Allah. Nama Allah, lam tu tebal. Sebelum dia fathah, nipis. Maka kita kena nipiskan fathah pada alif. Seperti kita nak takbiratul ihram, nak takbir untuk rukuk i'tidal, kita kena baca Allahu Akbar. Jangan kita baca Allahu Akbar. Ditebalkan hamzah, sedangkan hamzah nipis. Pasal apa jadi tebal? Kerana nak jumpa lam tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu salah. Yang betul Allahu Akbar. Itu satu contoh. Contoh kedua, waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Salah. Yang tebal dhad. Lam nipis. Kita nak sebut dhad yang tebal, kita tebal siap-siap lam. Maka kita baca waladha. Salah. Yang betul waladha, itu betul. Waladha salah. Jadi beza antara wala dengan wala. Itu disebut dalam Matan Jazariyah. Contoh seterusnya, an'amta 'alaihim. Nun mati bertemu dengan ain. Bila nun mati bertemu dengan ain pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dulu nun, baru ain. Siratal ladzina an'amta, betul. Yang salah siratal ladzina an'amta, ana. Nun tu sukun, dia cepat sangat, dia jadi bunyi macam fathah. Siratal ladzina an'am. Salah. An'am, betul. Jadi nun tu sukun, jangan cepat sangat. Kalau cepat sangat nun tu nak jadi macam fathah. Dia nak jadi an'am. Salah. Yang betul an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang salah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan bunyi ana. Itu beberapa contoh yang dibawa oleh Imam Al-Jazariyah ketika menghuraikan dalam kitab Matan Jazariyah. Jangan sampai huruf tebal yang kita nak sebut memberi kesan kepada huruf nipis menjadi tebal sama. Sama dengan sini. A'tasimu, jangan baca a'tasimu. Bi amrin a'tasimu bihi, a'ta. Ditebal tak. Bunyi macam ta. Salah. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَمَنْ يَعْتَصِمْ,
bukan wa man ya'tasim, ta salah. Sini pun sama. Amrin a'tasimu bihi, bukan amrin a'tasimu bihi. A'ta salah, a'ta betul. Kadang-kadang kita terlepas pandang dengan sebab dia terletak sebelum sad yang tebal. Maka kita tebal siap-siap. Seperti kita tebalkan huruf lam ketika membaca tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa. Kha tebal, lam nipih, qaf tebal. Huruf lam tu nipih terletak antara dua huruf tebal. Sebahagian orang dia tebal ketiga-tiga. Alladzi khalaqa, khalaqa. Salah. La tu salah. Yang betul la. Khalaqa. Kha tebal, lam nipih, qaf tebal. Jadi khalaqa. Betul. Khalaqa salah. Bagi orang yang baca suratul mulk, kena jaga tang tu. Bagi orang baca Fatihah, kena jaga tang lam tadi. Waladdallin, tak betul. Waladdallin, betul. Wala yang betul, bukan wala. Tapi kesalahan itu nama kesalahan yang kecil. Lahnul khafi hukum dia makruh, bukan lahnul jali. Lahnul jali kesalahan yang terang, yang besar, hukum dia haram. Jadi wala tu hukum kesalahan yang makruh. Sekurang-kurangnya kita tahu peringatan daripada ulama. Siapa yang peringat tu? Imam Al-Jazariyah dalam kitabnya Matan Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ketika mengarang kitab tajwid untuk peringat kepada kita. Jadi sini pun kadang-kadang silap faham, silap baca. Jadi baca tebal tak, salah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bukan wa'tasimu. Wa'tasimu bihablillah salah, wa'tasimu betul. Baik. Ajarkan kepada saya satu hadis, sampaikan kepada saya satu kata-kata yang saya nak berpegang dengan kata-kata itu. Maka Nabi SAW mengeluarkan satu kata-kata yang ringkas. Qul amantu billah, qul rabbi Allah, summa istaqim. Riwayat yang lain, qul amantu billah, summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah kamu. Katakan aku beriman kepada Allah, katakan Tuhan aku itu Allah, kemudian beristiqamalah kamu. Istiqamah perkataan yang ringkas, disebut min jawami'il kalim. Jadi kata-kata ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini seperti firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Akan turun kepada mereka para malaikat, kata ulama dekat nak mati. Malaikat berkata kepada mereka, alla takhafu, jangan kamu semua takut, wala tahzanu, dan jangan kamu semua bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu semua. Kalau kamu hidup sebagai orang yang beriman dengan beristiqamah, tak perlu takut, tak perlu sedih. Kerana Allah janji nak bagi syurga kat kamu. Maka beriman dengan beristiqamah ini adalah sifat yang amat penting dan mulia. Dan inilah yang menyebabkan Nabi SAW tumbuh uban. Uban Nabi SAW hanya beberapa urat. Mungkin 17 urat, mungkin 21 urat. Uban Rasulullah sedikit sangat.
Ada orang hantar satu tulisan dulu, dia kata seorang tu mimpi jumpa Rasulullah main dalam keadaan janggut putih ataupun rambut putih. Mimpi itu palsu. Salah. Kenapa? Kerana Rasulullah bukan rambut putih, bukan janggut putih. Yang putih pada janggut Rasulullah ataupun rambut Rasulullah sedikit sangat. Dan apabila Nabi SAW nak cerita kenapa baginda rambut jadi putih, baginda sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada, dalam Syamil Muhammadiyah ada, syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang menyebabkan aku tumbuh uban ialah surah Hud dan saudara-saudara kepada surah Hud. Surah Hud dan surah-surah yang seumpama dengan surah Hud. Surah Hud ni duk berkembang dengan surah Yunus ke apa? Selepas surah Yunus. Surah Hud juzuk 11. Surah yang ke-11, juzuk yang ke-11, jumlah ayat dia 123 ayat. Hud, nama Nabi Hud yang kuburnya di Hadramaut. Kaum yang baginda dakwah nama kaum Ad. Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nama satu surah Hud. Dalam surah ini ada satu ayat yang menyebabkan Nabi SAW tumbuh uban. Ayat tentang apa? Ayat yang menuntut supaya beristiqamah. Nabi SAW susah hati takut umat baginda tak mau istiqamah, sehingga susah hati baginda itu menyebabkan tumbuh uban. Ayat 112 surah Hud, juzuk yang ke-12. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Basir ba nipih sad tebal. Ba. Fastaqim kama umirta, maka teguhlah kamu, tetaplah pendirian kamu sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat, yakni beriman bersama kamu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas. Jangan kamu semua melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap segala yang kamu lakukan. Ayat ni suruh istiqamah. Nabi SAW fikir macam mana umat baginda nak boleh istiqamah. Bimbang takut tak boleh istiqamah, sehingga menyebabkan tumbuh sedikit uban. Kita hari ini tumbuh uban bukan pakai pasal fikir istiqamah. Mungkin kita pakai tumbuh uban saya fikir pasal perangai bini kita, perangai anak kita. Tumbuh uban susah hati perangai anak bini, susah hati fikir tumbuh uban. Mungkin tumbuh uban pasal susah hati pasukan ahli sukan yang kita sokong kalah dalam sukan mereka. Mungkin susah hati pasal gaji kita tak bertambah. Susah hati kerana kereta kita buruk bila nak beli tukar kereta baru. Kita susah hati tumbuh uban kerana benda dunia. Uban ke banyak, susah hati. Kadang-kadang orang tu lambat tumbuh uban pasal tak apa susah hati. Hati senang. Awet muda. Umur 50 orang kata 40. Ada orang umur 40 orang kata 60 dah. Muka pun nampak tua telajak. Uban pun bercambah. Kadang-kadang diakibatkan kerana aktiviti keduniaan yang menimpa kita, menyebabkan kita susah hati. Jadi hati kita kena cari bagi tenang. Nak bagi tenang, dekatkan diri dengan Allah. Sembahyang tahajud tiap-tiap malam. Qiyamul lail tiap-tiap malam. Jangan tinggal walaupun 2 rakaat, walaupun 5 minit. Kerana dia mengundang hati yang tenang. Mengaji bagi rajin.
Mengaji mengundang hati yang tenang. Tak boleh pergi mengaji dalam masjid, suruh mengaji online. Jadi mengaji ni membawa hati tenang. Baca Quran membawa hati tenang. Sembahyang tahajud membawa hati tenang. Sembahyang Jumaat membawa hati tenang. Zikrullah membawa hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Baca istighfar, baca salawat. Buat amalan-amalan yang mengundang hati yang tenang, insya-Allah kita dapat menghadapi dengan tabah ujian-ujian berat yang menimpa kita, seperti suasana COVID-19 yang tak tahu bila akan berakhir. Jadi kita nak hantar klip video ke apa yang membawa kepada hati tenang. Jadi di antara perkataan yang diambil berat oleh Nabi SAW, dan ulama kata, jadikan dirimu orang yang mencari istiqamah. Jangan jadikan diri kamu orang yang mencari karamah. Sesungguhnya Tuhan kamu menuntut kamu istiqamah. Nafsu kamu menuntut kepada karamah. Kun talibal istiqamah wa la takun talibal karamah, fa inna rabbaka yutalibuka bil istiqamah wa inna nafsaka yutalibuka bil karamah. Jadikan dirimu orang yang mencari istiqamah. Jangan jadikan dirimu orang yang mencari karamah. Sesungguhnya Tuhan kamu menuntut kamu beristiqamah. Sesungguhnya diri kamu menuntutkan kamu agar mendapat karamah. Karamah makna kemuliaan. Kemuliaan itu sama ada kemuliaan dengan arti nak pangkat besar, nak orang hormat kita, nak harta banyak, nak sesuatu yang mulia di kalangan masyarakat, ataupun karamah itu dengan arti amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat. Aku beramal nak karamah perkara luar biasa, boleh terbang atas angin, berjalan atas hayang. Diri kamu nak karamah, Tuhan kamu nak istiqamah, utamakan kehendak Tuhan kamu ke atas kehendak diri kamu. Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Jadi diri kita nak kemuliaan di sudut masyarakat. Allah Ta'ala nak kat kita istiqamah. Istiqamah itu lebih mulia daripada karamah dan mengundang pelbagai karamah. Istiqamah maksud tetap pendirian di dalam menghayati dan melaksanakan yang Allah redha siang dan malam, dan menjauhkan diri daripada yang Allah murka 24 jam. Tetap pendirian kamu dalam kebaikan, jauh daripada keburukan sepanjang masa, di sebarang masa dan tempat yang tu Allah tuntut ke kamu. Dalam beberapa ayat, salah satunya ayat 112 surah Hud. Fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan akan kamu. Wa man taba ma'aka, dan beristiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan kamu dan diperintah kepada orang yang bertaubat bersama kamu, kepada orang beriman sampai hari kiamat. Wala tatghaw, jangan kamu semua menjadi orang yang melampaui batas. Batas ni jangan duk langgar, kamu langgar, salah. Lidah kamu jangan cakap ya Allah murka. Bila kamu cakap Allah murka, kamu telah melampaui batas. Telinga kamu jangan dengar ya Allah murka. Mendengar ya Allah murka, kamu telah melampaui batas. Mata kamu jangan lihat ya Allah haram. Bila kamu lihat ya Allah haram, kamu telah melampaui batas. Jangan jadi orang yang taghut, yang melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu ayat 112 surah Hud. Ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu semua cenderung kepada orang-orang zalim. Kalau kamu cenderung kepada orang zalim, kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim, jangan setuju kepada kezaliman. Kalau kamu setuju kepada kezaliman, kamu sokong orang yang melakukan kezaliman, kamu akan dibakar oleh api neraka.
Kita nak setuju, nak suka, nak sokong orang yang Allah redha, orang yang mengajak manusia kepada berpegang dengan ajaran Islam. Jangan menyokong orang yang mengajak manusia kepada mengenepikan dan menentang ajaran Islam. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'i summa la tunsarun, dan tidak ada bagi kamu semua selain Allah itu daripada pelindung, kemudian kamu tidak akan ditolong. Yang nak tolong kamu hanya Allah, yang nak lindung kamu hanya Allah, maka patuhi Allah supaya Allah lindung dan tolong kamu. Kamu mungkin terlanjur dalam nak jadi orang istiqamah, nak jadi orang bertaubat, nak jadi orang yang tidak melampaui batas. Mungkin kadang-kadang kamu terlanjur buat salah, maka jaga ibadat supaya ibadat itu penyebab kesalahan kamu terhapus. Ayat berikutnya menyatakan wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizzakirin, dan dirikanlah sembahyang pada kedua hujung, yakni siang dan malam, kedua hujung siang dan permulaan malam. Jagalah sembahyang, ni sembahyang 5 waktu. Siang sembahyang 5 waktu pada dua penghujung, sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang lohor, sembahyang asar. Jaga sembahyang 5 waktu. Kalau boleh secara berjemaah lagi bagus. Kerana ibadat itu innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan kamu itu menghapuskan dosa kesalahan. Zalika zikra lizzakirin, yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang ingin mengingati. Jadi ayat hadis ni menyatakan, katakanlah Tuhan aku adalah Allah, kemudian beristiqamah. Cakap senang, nak buat susah. Menyebabkan Nabi SAW susah hati, takut umat baginda tak mampu istiqamah. Baginda terlalu ingin agar umat baginda beristiqamah. Duka cita kerana memikirkan susahnya istiqamah menyebabkan tumbuh uban. Syayyabatni Hudun wa akhawatuha, yang menyebabkan aku tumbuh uban ialah surah Hud dan surah-surah yang seumpama surah Hud. Salah satu ayat dalam surah Hud ialah ayat menuntut istiqamah. Kita baca dah tadi ayat 112. Kita kena susah hati bila kita tak boleh jadi orang istiqamah dalam mengaji, dalam buat ibadat, dalam berzikir, dalam berkawan orang baik, dalam bercakap yang baik, dalam menuntun yang baik, dalam melihat yang baik, dalam hadir ke tempat baik. Susah hati kerana aku tekoh baik, tekoh tak baik, tekoh cakap yang elok, tekoh cakap yang tak jadi kebaikan. Jangan sampai kita susah hati hanya perkara keduniaan. Summastaqim, kemudian beristiqamalah kamu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling yang paling engkau takutkan membawa mudarat kepada diriku? Setelah engkau jawab, setelah engkau cerita satu kata-kata yang aku kena berpegang dengan kata-kata itu, iaitu Tuhanku adalah Allah, kemudian aku beristiqamah, saya nak tanya soalan kedua. Apa benda yang paling bahaya yang boleh memudaratkan diri aku jika aku tak jaga? Maka Nabi SAW kata, jaga yang ni. Apa dia ini? Iaitu lidah. Baginda memegang lidah dan menunjukkan kepada sahabat tadi, jaga ni, jaga lidah ni. Silap jaga lidah, mudarat besar. Dan kita pernah cerita dalam pertemuan yang lalu, kenyataan ulama yang berbunyi, jirahatus sinani lahal ti'amu wala ya'altamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan oleh lembing mudah sembuh, luka yang diakibatkan oleh lidah payah nak sembuh. Luka pasal kena pisau, bubuh ubat, lega. Luka pasal lidah, kata benda yang menyakitkan hati, nak lega lambat, nak lega payah. Maka luka dengan sebab ketajaman lidah, lidah yang laser, lidah yang suka cakap menyakit hati orang tu,
payah nak lega. Kita sendiri tahu. Bila ada orang-orang tertentu jumpa kita, dia keluar kata-kata hina kita, maki kita, kutuk kita. Kadang-kadang sampai lah kita tak mau masuk dekat dengan dia. Dia ni tak boleh duduk jumpa, ni dia kerja cakap menyakit hati aku. Cakap dia kerja seumpama pisau yang mengguris dan memotong hati aku. Maka aku tak mau berkawan dengan kawan-kawan yang kata-kata dia selalu menyakitkan hati aku. Kita menjauhi kawan yang suka cakap yang menyakitkan hati kita. Jumpa dia kita tension, kita susah hati. Kita kerja menangis. Kalau jenis menangis. Atau kita kira nak pergi penampak dia, nak tumbuk dia. Kalau kita jenis marah. Pasal kata-kata dia menyakitkan hati kita. Luka akibat lidah susah nak sembuh. Luka akibat pisau kadang-kadang lebih cepat sembuh daripada luka akibat lidah. Luka kena pisau 2-3 hari, 2-3 minggu lega. Luka kena akibat lidah 40 tahun kadang tak mau lega. Aku tak mau kawan dengan dia tu. 20 tahun lepas dia kutuk aku. Dia kata aku sakit hati sungguh-sungguh. Sampai lah aku tak mau pergi masuk dekat. Qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu ay amanu billahi wa wahhaduh. Mereka beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, summa istaqamu, kemudian tetap pendirian dalam ketaatan kepada Allah. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, istaqamu wallahi ala ta'atihi wa lam yazughu zawaghanat tha'alib. Mereka tetap istiqamah kepada Allah dan mereka tidak ke kanan dan ke kiri seperti mana berlarinya musang. Musang kalau kita tengok dalam YouTube pun ada. Kalau dia nak tangkap musuh, dia lari kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Kita nak istiqamah, jangan pergi kanan kiri, jangan tekor baik tekor jahat, tekor jahat tekor baik. Kanan baik, kiri jahat. Pukul 6 baik sembahyang subuh, pukul 8 tak baik. Pukul 8 baik, pukul 10 tak baik. Di rumah baik, di pejabat tak baik. Di pejabat baik, di padang tak baik. Di padang bola pakai seluar pendek, dah aurat. Jangan tekor baik, kadang baik, tekor tak baik. Itu tak istiqamah. Istiqamah kita tak terlibat dengan dosa siang dan malam. Kita jaga diri kita tak buat dosa kepada Allah, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa anggota di sebarang masa dan tempat, maka kita berada di jalan yang lurus. Kalau kadang baik, kadang tak baik, maka kita tidak istiqamah ketika itu. Kesimpulan dia hadis ini menuntut i'tadilu ala ta'atillahi ta'ala. Tetaplah kamu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala berupa aqidah, kata-kata, perbuatan, dan kekallah kamu di atas tiga-tiga itu. Di atas aqidah yang betul, kata-kata yang betul, perbuatan yang betul. I'tadilu ala ta'atillahi ta'ala aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Bersederhana, beri'tidal, betullah kamu di atas ketaatan kepada Allah di sudut aqidah. Jangan terlibat dengan aqidah at-tashbih wa ta'til. Aqidah yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Golongan mujassimah, musyabbihah, mu'attilah. Jangan terlibat dengan aqidah-aqidah yang selain daripada aqidah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi al-istiqamah fil aqaid bi an yajtaniba at-tashbih wa at-ta'til ila akhirih. Al-istiqamah fil a'mal, tetap pendirian dalam amalan, bi an yahtariza 'anit taghyiri wat tabdil. Jangan kamu terlibat dengan amalan-amalan yang diubah, yang salah daripada panduan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan al-ulama warasatul anbiya, ulama mu'tabar. Dan istiqamah fil akhlaq bi an yub'ida an tarafil ifrat wat tafrid.
Naklah menjauhi daripada ifrat dan tafrid, berlebih-lebihan dan kurang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, istiqamah di atas jalan yang betul di dunia susah. Seperti kalmurun ala sirat. Kata Al-Qari, istaqimu. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu, ay walan tutiqu an tastaqimu haqqal istiqamah. Beristiqamahlah kamu, tapi kamu tidak mampu tetap dalam istiqamah, walakin ijtahidu fi ta'ah haqqal ita'ah. Tetapi bersungguh-sungguhlah kamu dalam ketaatan sedaya upaya kamu. Kata Imam Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah Misbah, fa innama la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesungguhnya sesuatu yang tidak boleh dicapai keseluruhan, jangan ditinggalkan keseluruhan. Wa fihi tanbihun nabihun ala anna ahadan la yadhunnu bi nafsihi al-istiqamah. Ini satu peringatan bahawa seseorang jangan menyangka dirinya sudah istiqamah. Dia kena usaha sedaya upaya. Aku bertanya kepada wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling menakutkan yang boleh menyebabkan aku terjerumus kepada dosa dan menarik aku kepada maksiat? Baginda bersabda, ini iaitu lidah. Jagalah lidah. Pengajaran hadis ini, di antaranya hadis ini ucapannya ringkas tetapi merangkumi suruhan kepada mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Ta'ala. Qul Rabbi Allah, suruh kita tauhid. Summa istaqamu, suruh kita beramal dalam ketaatan. Dan hadis ini memberi amaran jangan sampai kita terlibat dengan dosa lidah yang kita bicarakan sekarang, bahaya lidah. Memberi perangsang dan galakkan supaya kita menjaga lidah, tidak bercakap melainkan yang Allah redha. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan lainnya, baginda bersabda, man samata naja. Barang siapa yang diam, nescaya dia berjaya. Diam dengan arti jaga lidah, tidak bercakap melainkan yang manfaat. Jadi ulama kata lidah kamu, kalau kamu tak boleh bercakap yang bermanfaat, paling kurang jangan bercakap yang mudarat. Kalau nak bercakap, cakap yang ada manfaat. Ada zikrullah, ada istighfar, ada salawat, cakap yang baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, paling kurang jangan cakap yang dosa. Duduk diam sudah. Cakap yang baik lebih baik pada diam, diam lebih baik pada cakap yang buruk. Jadi 3 tahap lidah ini. 1, cakap baik. Yang kedua, diam tak cakap apa. Yang ketiga, cakap yang buruk. Cakap yang baik itu lebih baik pada duduk diam tak cakap apa. Tak cakap apa itu lebih baik pada cakap yang dosa. Maka hadis kata man samata naja, siapa diam dia berjaya. Memberikan pilihan kedua kalau kita tak boleh buat pilihan pertama. Jangan buat pilihan ketiga. Pilihan pertama bercakap yang baik, pilihan kedua duduk diam, pilihan ketiga cakap yang buruk. Kalau kamu tak boleh cakap yang baik, paling kurang kamu diam tak usah cakap apa. Kalau kamu diam tak cakap apa, lebih baik pada cakap yang buruk. Sebab itu kata ulama, orang tidur itu lebih baik pada orang jaga sekiranya tidur itu mengawal dia daripada cakap yang buruk. Kalau dia berjaga, cakap yang buruk. Kalau dia jaga, dia buat yang buruk. Maka dia tidur lebih baik daripada berjaga. Bagi orang yang suka bercakap yang buruk, suka berbuat yang buruk. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Kerana orang jahil walaupun dia buat ibadat, dia riak, dia sum'ah, dia tak ikhlas, ringkup jahanam ibadat dia. Orang jahil, orang alim dia tidur, tak buat apa, tapi dia tidur dengan ibadat, dengan baca doa tidur, dengan niat, aku tidur untuk mengawal diri aku daripada buat dosa. Kalau aku jaga mungkin buat dosa, maka tidur dia lebih baik daripada ibadat orang jahil. Hadis yang berikutnya kita berhenti tani kerana sudah sampai kepada penghujung. Dah pukul 10.45.
Masa baki lagi 15 minit, kita tutup dengan bacaan Yasin. Kerana penganjur kita, Ustaz Sobri beritahu, pengajian hari ini kita sertakan dengan bacaan Yasin. Jadi kita tutup program kita pada pagi ini dengan bacaan Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencapaikan kepada kita hajat-hajat yang mulia dan menjauhkan kita daripada ditimpa sebarang keburukan dunia akhirat. Allah lindung kita daripada ditimpa COVID-19. Allah segerakan penyelesaian yang terbaik dalam masalah yang kita hadapi dengan sebaik mungkin, dan Allah beri rahmat kepada mereka yang telah meninggal dunia di kalangan guru kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, termasuk kawan-kawan kita yang meninggal dunia lama dulu dan yang meninggal dunia dengan berkat surah Yasin yang kita bacakan pada pagi ini dan yang telah kita baca dan yang bakal kita bacakan. Jadi kita selesaikan pengajian kita pada pagi ini dengan menutup dengan surah Yasin. Bakat-bakat baca saya dengan tuan-tuan di rumah kita masing-masing. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa ashabihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada'i was salihin wa walidina wa muallimina wa ikhwatina wa ahlina wa ila shaykhina wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat wa syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.